हाय फ्रेंड्स आज सुहास टेक्स चैनल आपण मानके स्वागत करछि। तो फ्रेंड देखुन गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हाइजर एजुकेशन डिपार्टमेंट थ्रू आपणकर बड़ अपडेट आसी जाइछि जोटा कि 20/3/2025 रेडोटी आसीछि। तो जो पिला माने गवर्नमेंट बीएड करबा लागि चाहुतिले देखंतु एठारे आपण देखि परथि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द टाइमलाइन फॉर एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन इनटू 2 इयर्स बीएड एमएड बीएसडी ना कोर्स एंड साम्स फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2025-24। तो 2025-24 जो पिलाने बीएड एमएड बीएचडी करबा चाहछन्ती गवर्नमेंट बीएड एमएड करबा चाहछन्ती से माने एई कोर्स को आवेदन करि पारिबे। परंतु कौ डेट टू क्यू डेट पर्यंत रोचे आम सब डिटेल्स जानिबा। तो तागर मु रखिबी जो पिलाने मो चैनल नुआ आइछन तो वीडियो टू लाइक कर दियंतु और चैनल सब्सक्राइब करनथिले चैनल सब्सक्राइब करि पाखटा बेल आइकन प्रेस कर दियंतु। चलंतु यार आम डेडलाइन देखिबा कौ डेट आपण फॉर्म टी आवेदन करिवे और यार लास्ट डेट केबे रोची। तो देखंतु मिठारे आपण देखिबी जोटा हला आपणकर 24 मार्च 2025 आपणकर फॉर्म आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाउछि और आपणकर शेष होछि 10 एप्रिल 2025 रे। जदि आपण किछि एडिटिंग करबा चाहछन्ती किछि भूल हो जुछि आपण कैब रे ताले यार चेयर रे आपण याकू एडिट करि पारिबे। तो चलंतु हम स्टेप बाय स्टेप केमति फॉर्म टी आवेदन करिवे मो वीडियो रे आपण देखि केमति आपण माने आवेदन करि पारिबे। स्क्रैम ऑन करिवे स्क्रैम बाय आपण सॉन्स ओडिशा सर्च करिवे government.in एटा सर्च कला पर आपन को एमती गुटे इंटरफेस शो करिवो। ए इंटरफेस रे आपण देखिबो जोटा कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अछि आ गुटे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अछि। तो आपण माने जदी ए पर्यंत आप रजिस्ट्रेशन नै करबा ताले नो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करबे। तो मु न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिछे। तार आपण स्टूडेंट पर क्लिक कला पर देखन आपन को एंता गुटे इंटरफेस शो करबा। जे इंटरफेस आपण देखि परथिबे जेना कि प्रोवाइड योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ सेम मेंशनड आज मेंशन योर 10th सर्टिफिकेट टू एवॉइड एनी मिस्टेक। तो आपण देखंतु जो डेट ऑफ बर्थ आपन को रहउची मैट्रिक सर्टिफिकेट सेम डेट ऑफ बर्थ एठारे आपण लिखिबे। जदि किछि भूल करछन्ती ताले आपन को प्रॉब्लम हे पारे। तो देखो तापर रहउची आपन जो मोबाइल नंबर रहउची आ जो मेल आईडी आपण दोउछन्ती सेही मोबाइल नंबर मेल नंबर को ओटीपी जीवो आपण आईडी पासवर्ड मध्ये से मोबाइल नंबर जीवो। तो एठारे आपण कहउची मल्टीपल आपण मोबाइल नंबर किबा मेल यूज करि परिबे नै गुटे सिंगल मोबाइल आ गुटे मेल यूज करि परिबे। तो चलंतु आपण केमिति रजिस्ट्रेशन देखंतु। तो एठारे फास्ट आपणको नाटी लिखिबे तापर आपण मोबाइल नंबर एठा दे देबे। तापर आपण जो एक्टिव मेल आईडी अछि ताको आपण एठारे दे देबे। तापर आपनकर डेट ऑफ बर्थ जोटा रहउची आपनकर मैट्रिक सर्टिफिकेट रे सही डेट ऑफ बर्थ को एठारे देबे। तापर जनरेट ओटीपी ऊपर आपण क्लिक करिवे। या ऊपर आपण क्लिक कला परे आपनकर मोबाइल गुटे ओटीपी जीवो। से मोबाइल को ओटीपी देला पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कर सारा पर आपन यूजर पासवर्ड क्रिएट करेंगे। यूजर पासवर्ड टी क्रिएट कर सारा पर आपन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाउची। तापर पर आपन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तापर क्लिक कला पर आपन एमती इंटरफेस शो करिवो। एठारे आपनकर मोबाइल नंबर देबे। एठारे जो पासवर्ड आपन क्रिएट करछन्ती से पासवर्ड को एठारे दे देबे। तापर जो कैप्चा टी आपन शो होची से कैप्चा टी एठा फिल अप करी लॉगिन आ साइन इन ऊपर क्लिक करेंगे। आपन जतले लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपन को एमती गुटे शो करियो पॉपअप जोटा आपन देखि पारे डू यू वांट टू फिल योर फॉर्म यूजिंग डिजिलॉकर। आपन डिजिलॉकर टी को यूज करी कि आपन को फॉर्म फिल अप टी करबा चाहछन्ती कि यदि आपन चाहछन्ती डिजिलॉकर यूज करी फॉर्म टी फिल अप करबा पाई ताले आपन यस करिवे। जदि आपन डिजिलॉकर टी यूज करबा चाहनांती ताले आपन नो करिवे। ठीक अछि आपनकर हिसाब रे आपन चूज करिवे। मुठारे डिजिलॉकर को नेबा पय चाहने तो मु एठारे नो कर दोछि। नो कर सारा पर आप देखु एमती आपंकर पेजटी ओपन हम। तापर आप एठारे देखि पार्थिबे। तापर या ऊपर आप क्लिक करेंगे। तापर क्लिक कला पर आप देखु एमती आपको शो कर जोटा कि आपंकर एप्लिकेशन फॉर्म अच्छी या आप क्लिक करेंगे। तापर मु क्लिक कर दूची। तापर क्लिक कला पर एमती आप गोटे पॉपअप शो कर जोटी देखो कैप इंट्रोडक्शन फॉर द सेक्शन 2025-26। तो किसी इनफॉरमेशन आप दूसरे ओडिया रे आप देखिपारे इंग्लिश से अच्छी आप पढ़े। ठीक अच्छे आवेदन फॉर्म पूरण करने पूर्व दयाकोरी निर्देशावली को भल भाव अध्ययन करूँ। आपण रेफराल निम्नलिखित दलिल गुड़ी को प्रस्तुत रखु जोटा कि एक रहा मूल नकल उच्च विद्यालय सर्टिफिकेट आपन दरकार जोटा कि जन्मर जांच बा जन्म तारीख जांच पाई। तापर आप दुई रोचे मूल नकल उच्च माध्यमिक +2 मार्कशीट कम प्रोविजनल सर्टिफिकेट कि समान बोर्ड रे थिबा सर्टिफिकेट आप रखिए। तापर बारकोड थिबा नकल जाति प्रमाणपत्र जो कास्ट सर्टिफिकेट अच्छी आपनकर बारकोड थिबा कास्ट सर्टिफिकेट आपन दरकार। तापर आपनकर इनकम आउ रेसिडेंस रो सर्टिफिकेट दरकार जोटा कि बारकोड थिबा।
ବାରକୋଡ଼ ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗ୍ବା ତାର ମୂଳ ନକଲ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲାଗ୍ବା। ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଓକେ ଉପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଗନ୍ ଥ୍ରୁ ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ସ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍। ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ୟେସ୍ କରିବେ। ଏହା ପରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ। ୟେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର୍ କୋର୍ସ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ। ଆପଣ କେଉଁ କୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ କୋର୍ସକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଏଇ କୋର୍ସଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ବିଏଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ବିଏଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଶୋ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ। କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 10th ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡ଼ ରହୁଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଇୟର୍କୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଇୟର୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କେମିତି ଆପଣ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆନ୍ୟୁଆଲି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ନା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆପଣ ଏଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି ସେଇ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଏଫ୍ଆର୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ ଆପଣ ନାଁଟି ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆର ନାଁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ମାଆର ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ଅଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଜେଣ୍ଡରଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଠାରେ ଶୋ କରିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଛି। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅପାର ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅପାର ଆଇଡ଼ିଟିକୁ ଏଠାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଅପାରଟିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନମ୍ବର ହିଁ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ। ଷ୍ଟିକ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଏଠାରେ ଶୋ କରିଯିବ। ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମେରିଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରିଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ ଅଛି ଆମେ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚୁଜ୍ ୟୋର୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ କେଉଁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଆପଣ ଏଠାରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ। କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୱେଲଫେୟାର୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଏ ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ଟ ତାକୁ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ରହୁଛି ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କେଉଁଟା ଅଛି SC ST OBC ଜେନେରାଲ୍ SC ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଏଠାରେ କରିବେ ହେଲା। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। PWD ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସନ୍ ପର୍ସନ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ PWକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କର PWD ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ P ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ T ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି P ଲେଖା ହେଇଛି ତାହେଲେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି କାର୍ଡ଼ର। ଆଉ ଯଦି T ଲେଖା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିକି ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଡିଜାବିଲିଟି ଏଠାରେ ଦେବେ ଆଉ ଡିଜାବିଲିଟି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଆପଣ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଡିଜାବିଲିଟିର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଛି ସେ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆପଣ ଏଟାକୁ ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସନ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଆପଣ ସବୁ କିଛିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଡୁ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫେସିଲିଟି ଆପଣ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଫେସିଲିଟି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଲେଖିବେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆପଣ ଗାଁ ନାଁ ପୋଷ୍ଟ ଭାୟା ଯାହା ବ୍ଲକ୍ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସଠିକ୍ ହିସାବରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିକେ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିକେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ କେଉଁ ବ୍ଲକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ଲକ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଏରିଆରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆର ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ଏବେ ସେଇଟା ଯଦି ସେମ୍ ରହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ ବକ୍ସଟିକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ରେସିଡେଣ୍ଟର ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଅଛି ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ
ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ଅଥରିଟି ତ କିଏ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଆପଣ ରିଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ରାଙ୍କ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍କୁ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ ୟେସ୍ କରିନେଇଯିବେ। ୟେସ୍ କଲା ପରେ ଇନକମ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭିଉ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେବେ। ତ ଫାଦର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କଲ୍ଟିଭେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହୋମ୍ ମେକର୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇନକମ୍ ଏଲିଜିବଲ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ଆପଣ ଅପ୍ ଟୁ ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ ଇନକମ୍ କେତେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟିକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ କେଉଁ ଅଥରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ଅଛି ଏଟାକୁ ଆପଣ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ଏଟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଇସ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଅଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସିଆଲ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ହେଲା। ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର୍ ୟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଫ୍ ଦ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସ୍କିମ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ୟେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର୍ ୟୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ ଅଫ୍ ଦ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି କି କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି କି ତାଙ୍କର। ଯଦି ୟେସ୍ ତାପରେ ୟେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନୋ ତାପରେ ଆପଣ ନୋ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟିକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ। ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ବିଟେକ୍ ବି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେଇଯିବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସିଂ ଇୟର୍ ଆପଣ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ରହୁଛି ଆପଣ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍କ ରହୁଛି ସେଇ ମାର୍କଟିକୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ CGPA ରହୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ରହୁଛି ଏହାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ କେତେ ରହୁଛି ଆଉ କେତେ ମାର୍କ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଶୋ କରିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ଟିକୁ ଏଠାରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟିକୁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ କନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ରେ ଯେଉଁ ନାଁଟି ଅଛି ସେଇ ନାଁଟି ଆପଣ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର IFSC କୋଡ଼୍ଟି ଲେଖିବେ। କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଅଛି କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଟା ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସ ଅଛି ଏହାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ ଫର୍ମଟି ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ। ସବମିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଅଛି। ଫଟୋ ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ ଆପଣ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ରହୁଛି। ତାପରେ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଫିଜ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟଟିକୁ କରି ନେଇଯିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଥିଲା କେମିତି ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଆବେଦନ କରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି এই ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।